आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझें और पूछें, वेयर इज शेख शाहजहां। इस विषय पे आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं, उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है। मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं, तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया? राजनीति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मानवता की दृष्टि से इस विषय को देखिए। गवर्नर क्या करेंगे?
कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनका विषय है, मैं गवर्नर पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं क्योंकि बांग्ला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुंचा रही हूं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पहुंचे वहां और पूछें कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी, हिंदू औरतों का बलात्कार होता रहेगा, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टीएमसी द्वारा। सुजीत ठाकुर। आप संवैधानिक प्रक्रिया जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं संविधान का उल्लंघन करूं, वो मेरे लिए संभव नहीं है। देवेंद्र प्राशर। मैं इतना ही कहूंगी, नेवी वेटरन्स को जिस प्रकार से वापस लाया गया वो भारत सरकार के विशेष प्रयासों का एक नतीजा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षानुवर्ष, अगर आप उनके ऑपरेशन गंगा को देखें जिसमें यूक्रेन से 22,000 हिंदुस्तानी लौटे थे, सूडान में ऑपरेशन कावेरी में 2500 लोग लौटे थे हिंदुस्तान, नेपाल के अर्थक्वेक में 5,000 हिंदुस्तानी फंसे थे, ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से वो लौटे। वंदे भारत में आपने देखा कोविड के वक्त लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी घर लौटे। तो घर वापसी और राष्ट्र के साथ साथ विश्व भर में हिंदुस्तानी कहीं भी रहे उनके हितों का संरक्षण करना ये नरेंद्र भाई की प्राथमिकता रही है। और कतर से जो लौटे हैं भारत, उन नेवी वेटरन्स का हम सब कृतज्ञता की भावना से स्वागत करते हैं और मोदी जी को भी आभार व्यक्त करते हैं। संदेश खाली के संदर्भ में किसी का सवाल है? এটা আমি কেন কি এখানে শুধু প্রেস কনফারেন্স করছি, দিল্লি থেকে কে যাবে ওখানে আমাদের উপযুক্ত লিডারশিপটা আছেই, কিন্তু আমি যে এখানে নিবেদনটা জানাতে যাচ্ছিলাম, আপনি কোন চ্যানেল থেকে? ঠিক আছে, আপনাকে আমি করবদ্ধ নিবেদন করছি ওখানে বাংলায় তো করবেন কিন্তু নিশ্চিত হিন্দিতেও করবেন, কারণ কি বহু লোক এটা ভাবছে কি আমরা বাংলা বুঝতে পারি না তাই দেশে কেউ জানতে পারবে না বাংলায় কি হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তিনি এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং সন্দেশখালিতে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে তাই তিনি ব্যক্ত করছিলেন সাংবাদিকদের সামনে। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, এই সন্দেশখালির সাধারণ মানুষগুলো যারা দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়েছে, তারা যখন সাহস করে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু কথা বলেছে, সেই সমস্ত বিষয়টিকে যখন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনো উত্তরে দিতে চাইছেন না, বরং বলছেন যে যারা দোষী প্রকৃত তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যখন তিনি শেখ শাহজাহান শিবু হাজরা নিয়ে প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন, তখন অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন এবং যা যা ঘটনা ঘটেছে আমাদের কাছে ওই সমস্ত মহিলারা, ওই সমস্ত মায়েরা, বোনেরা যা যা বলেছে, কার্যতই বুকে সাহস এনে সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে তিনি হিন্দিতে এবং ইংরাজি ভাষায় ট্রান্সলেট করে সকলকে জানিয়েছেন যে কতটা কঠিন পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে বাংলার মাটিতে। এবং তার থেকেও বড় বিষয়, তিনি স্মৃতি ইরানি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে এই যে গোটা ঘটনা ঘটছে, তৃণমূলের কার্যালয়ে রাতের পর রাত থাকতে হচ্ছে, তাদের বয়স দেখা হচ্ছে, তাদেরকে দেখতে কেমন দেখা হচ্ছে, এই যে গোটা ঘটনাগুলো ঘটছে গোটাটাকেই কোট আনকোট স্মৃতি ইরানি বলছেন এগুলি সবটাই স্টেট স্পন্সর্ড। হ্যাঁ, তার কারণ পুলিশ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। দিনের পর দিন পুলিশ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে গিয়েছে। যখন অসহায় মানুষগুলো বারবার পুলিশের কাছে গিয়েছেন, তখন তারা বলেছেন শেখ শাহজাহানের কাছে চলে যান, শিবপ্রসাদ হাজরার কাছে চলে যান। একাধিকবার তাদের প্রচেষ্টা বিফলে গেছে। এখন 144 থানা রয়েছে যাতে কেউ বাইরে বেরোতে না পারে, কেউ কথা বলতে না পারে। আর ঠিক এই বিষয়গুলোই জানালেন স্মৃতি ইরানি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তারা ঠিক কি অভিযোগ করছিলেন আগে শুনুন।
ক্ষোভে ফেটে পড়েন, ধিক্কার জানান বিরোধী রাজনৈতিক দলকে। সেটা শুনে সন্দেশখালীও ক্ষোভে ফুঁসছে। তাদের বক্তব্য যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তাহলে মহিলাদের কথা ভাববেন কবে? আমাদের কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই আমাদের শ্লীলতাহানির দাম নির্ধারণ করছেন। তিনি ওখানে ধিক্কার জানাচ্ছেন আমাদেরকে। সেখানে আমাদের কোন নিরাপত্তাটা রয়েছে আমাদের? আমরা সেটাই জানতে চাইছি মমতা ব্যানার্জির কাছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলছে 500 টাকা হাজার 1200। এটা কি আমাদেরকে শ্লীলতাহানির দাম দিতে হচ্ছে? যে আপনারা রাতে সঙ্গী হবেন তার জন্য মাসে এই টাকাটা দিচ্ছি, যাতে আমার পার্টির ছেলেদের মনোরঞ্জন করা যায়। পার্টির ছেলেদেরকে মনোরঞ্জন করবে তার জন্য কিছু দিতে হবে পারিশ্রমিক। এটা কি পারিশ্রমিক দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে? না, উনি মূর্খমন্ত্রী। উনি তো চান যে দেশের মা বোনেরা আন্দোলন করুক কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাহলে আমরা যখন সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেছি, কেন তিনি আমাদেরকে ধিক্কার জানালেন? আমরা ওনার কাছে এই কথাটা জানতে চাই। রাত বিকালে আসতো, জোর জবরদস্তি মহিলাদের তুলে নিয়ে যেত, নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় ছেড়ে দিত। কি অফিসে মিটিং হতো? পার্টি অফিসে, যেখানে মহিলাদের রাত্রেবেলা রেখে দিতে হতো। এটা তো ওরাই বলতে পারবে কি মিটিং হয়? আপনি একটা মহিলা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কি মিটিং করে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা। মহিলাদের উপরেই তো টার্গেট করে, উনি তো সবসময় টার্গেট করেই আসবে, বলবে এখানে চলো ওখানে চলো। কেন আমরা আজকে বাচ্চা ছেড়ে স্বামী ছেড়ে ওনার কোথায় আমাদের চলতে হবে? মানে এই ভোট যখন আসবে তখন মানে আমাদের নিরাপত্তা আমরা থাকতে পারি না। রাত বিকালে আসতো, জোর জবরদস্তি মহিলাদের তুলে নিয়ে যেত, নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় ছেড়ে দিত। কি অফিসে মিটিং হতো? পার্টি অফিসে, যেখানে মহিলাদের রাত্রেবেলা রেখে দিতে হতো। এটা তো ওরাই বলতে পারবে কি মিটিং হয়? আপনি একটা মহিলা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কি মিটিং করে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা। মহিলাদের উপরেই তো টার্গেট করে, উনি তো সবসময় টার্গেট করেই আসবে, বলবে এখানে চলো ওখানে চলো। কেন আমরা আজকে বাচ্চা ছেড়ে স্বামী ছেড়ে ওনার কোথায় আমাদের চলতে হবে? মানে এই ভোট যখন আসবে তখন মানে আমাদের নিরাপত্তা আমরা থাকতে পারি না। রাত বিকালে আপনি বলছিলেন বাইকে করে লোক আসে, কি ঘটতো? এই বাইকে করে কোন মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত? পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। ওদের দল আছে 25 জন 30 জন, বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। আপনি বলছিলেন বাইকে করে লোক আসে, কি ঘটতো? এই বাইকে করে কোন মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত? পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। ওদের দল আছে 25 জন 30 জন, বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। আপনি বলছিলেন বাইকে করে লোক আসে, কি ঘটতো? এই বাইকে করে কোন মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত? পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। ওদের দল আছে 25 জন 30 জন, বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। আপনি বলছিলেন বাইকে করে লোক আসে, কি ঘটতো? এই বাইকে করে কোন মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত? পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। ওদের দল আছে 25 জন 30 জন, বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। আপনি বলছিলেন বাইকে করে লোক আসে, মেয়েদেরই লাগবে, বয়স্ক মহিলাদের খুব একটা লাগে না, সব ইয়াং মেয়েদের লাগবে বেশি। এখান থেকে 500, ওই ব্লক থেকে 500, ওই ব্লক থেকে 300, ওই ব্লক থেকে 200, এরকম করে মেয়েদেরই লাগবে। তো হঠাৎ 12টার সময় আমাদের স্বামীদের ডেকে পাঠালো। এবার হঠাৎ মাত্র কি হলো, একদিন মানে প্রচুর ওদেরই মানে মেম্বাররা সব ভর্তি না, কি ব্যাপারে এত মেয়েকে ডেকে দিতে হবে, পিঠে বানাতে হবে। মানে রাত 12টা একটা সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমরা সব বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে আমাদেরকে ডেকে পাঠাতে হবে। এবার ওইভাবে সবাই গিয়ে কি সারা রাত ধরে ওই পিঠে বানাও, ওদেরকে খাওয়া, যে করতে চাইবে না তার চুলের মুঠি ধরে মারা, এই সব অকথ্য অত্যাচার করতো। মারধর করা হতো, ওদেরকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য মেয়েদের ডাকতো। কি ধরনের পরিষেবা? কি ধরনের এখন বলবো, আপনার মুখ কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আপনি বলুন।
ওরা রাত্রিরে মেয়েদেরকে নিয়ে মানে দেহ সঙ্গিনী করার একটা চেষ্টা করতে, এরকম অনেক ঘরের মেয়ে বউদের নিয়ে। এরপর রাত 12টা 1টা নেই, কোনো টাইমের কোনো নির্ধারণ নেই, যখন তখন ওরা ডেকে পাঠাতো, মা বোনদের নিয়ে যেত, নিয়ে গিয়ে সেখানে ইয়াং ভালো দেখতে চেক নাই, তা ভাষা তার তো ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ঠিক নেই, এতটাই ভাষা খারাপ। এবং তুলে নিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জন করতে হতো, মেয়েদের সম্মান নিয়ে খেলতো। আর প্রতিবাদ প্রতিবাদ করলেই মার। বয়স্ক মহিলাদের খুব একটা লাগে না।